Yeah, the problem is sorted out. Yeah, we are discussing about the second semester English. The second semester English, the course name is A Course in Reading and Writing Skills. So, in reading and writing skills, we are dealing, this has 75 marks external and 25 marks internal. As you know for the first semester and second semester, both the patterns are the same, marks pattern. And as you know, the first semester title name is A Course in Communication and Soft Skills. That was over. Now we are dealing in reading and writing skills. So in this, the first lesson we have covered yesterday, how to avoid foolish opinions by Bertrand Russell. అది మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. Now we are going to the unit number 2. There are only 5 units. So now we are in second unit. This syllabus also within 10 days we can finish, I hope. So now we are in second unit, The Doll's House, written by Catherine Mansfield. So Catherine అనగానే మీకు తెలిసిపోతుంది, by the name it is written by a woman writer. The Doll's House, Catherine Mansfield. Now let me share my content with you so that you will also can read. Now I present entire screen so that it will be easy for you. Yeah, is it visible to you? Please someone answer it. Is it visible to you? ఇది కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. The same question. Sir. Yeah, the same question is in English. Is it visible to you? Okay. Yeah, it is visible, you said. So The Doll's House, short story by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, she was a great woman writer. She lived only short time. She lived 34 years only, but she contributed lot of literature, lot of works to the literature. సాహిత్యంలో తను చేసిన సేవలు వెనలేనివి. It is we must see her before going to discuss about her. Catherine Mansfield, age you can see it is 34 years, and Catherine Mansfield images you can see here. She is the woman. She was born in చూడండి, ఇక్కడ ఆవిడ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి మీకు. ఈజీ మంచి పిక్చర్స్ అంటే ఇది బాగానే ఉంది, చూద్దాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? మీకు క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ కనిపించిందా? She died at the age of 34. She born in 1888 in New Zealand. She died in 1923. Okay, she was a modernist writer. She brought up in New Zealand, but she settled in London. Before she died in London itself. She wrote short stories, and see, actually her original name is Kathleen Mansfield Murray. Okay, Murray, Murry, but తన పెన్ నేమ్ పెట్టుకుంది క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్. ఓకే, కొంతమంది పేర్లు మార్చుకుంటారు ఎప్పుడైతే, సపోజ్ చూడండి, మీకు తెలుగులో అలాంటి వాళ్ళని నేను చూపిస్తాను. మీకు ఆరుద్ర అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? సాంగ్స్ రాస్తారు ఆరుద్ర. ఆరుద్ర మీకు తెలుసా? ఏంటి ఎవరు మాట్లాడరు? హలో, ఆరుద్ర అనే తెలుగు కవి మీకు తెలుసా? ఎక్కడో విన్నాం సార్. ఓ గాడ్, చాలా పాటలు రాశారు, సినీ రచయిత. ఓకే, అతను పూర్తి పేరు, అతను విశాఖపట్నంలో జన్మించారు. ఎందుకు సార్ అంటే మీకు ఇది రిలేటెడ్ ఉందిగా చెప్తున్నాను. అతని పూర్తి పేరు భగవతుల సదాశివ శంకర శాస్త్రి. కానీ సినిమాకి వచ్చేసరికి
ఆరుద్ర అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చుకున్నారు. ఇంకా అది తన పర్మనెంట్ పేరు అయిపోయింది. తన ఒరిజినల్ నేమ్ భగవతుల సదాశివ శంకర శాస్త్రి. అలా చెప్తే ఎవరికీ తెలియదు. ఆరుద్ర అనగానే మీకు ఆరుద్ర చాలా పాటలు కూడా రాశారు, తెలుగు పాటలు. ఆరుద్ర మీరు ఎలా మర్చిపోయారు అతన్ని? ఆరుద్ర చూడండి, ఆరుద్ర ఎలా ఉంటారు. ఆరుద్ర పాటలు చాలా ఉంటాయి. మీరు he was died in 1998. He was a great Telugu author and poet lyricist. మీకు ఫేమస్ సాంగ్స్ ఖచ్చితంగా ఏరే టైంలో పంపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ టైం. మీకు ఆరుద్ర త్వమవేహం, నో, ఎర్లీ లైఫ్, yeah, I will search some songs and send you so that you can identify the Arudra, what the intelligence of Arudra. Now let us go back to the Catherine Mansfield. సో ఈవిడ ఒరిజినల్ నేమ్ క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ మొర్రీ, కానీ క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ వరకు పెట్టుకుంది. క్యాథలీన్ అయితే క్యాథరిన్ అని మార్చుకుంది. ఓకే, క్యాథలీన్ అని ఎల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆర్ ఉంది చూడండి. సో క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్ ఈవిడ షార్ట్ స్టోరీస్ రాసింది. 19 సంవత్సరాల నుంచి తను రాయడం మొదలెట్టింది. 19 నుంచి 34 అంటే దాదాపు 14 years రాసింది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us go back to the doll's house. So how do people act when they are trying to join the in crowd? మీరు ఎవరైనా గుంపులోకి వెళ్ళాలనిపించినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? Sometimes they behave badly by bragging about new possessions or by making fun of others. In the doll's house, you will read about a group of girls whose pursuit of popularity brings out the worst in their nature. చూడండి, మనం మీకు ఒక సర్వే చేస్తాం. మీరు ఎప్పుడైనా క్లాస్లో ఇతరుల గుర్తింపు పొందాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ప్రతి వాళ్ళు క్లాస్లో వాళ్ళ గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ డ్యామ్ షూర్. లెక్చరర్స్ కూడా పిల్లల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని లెక్చరర్స్ కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా వాళ్ళ క్లాస్లో గుర్తించబడాలని కొంత ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. అది నేను చెప్పకూడదు. ఏం చేస్తారో మీరు చెప్పండి. అర్థమైంది అనుకుంటాను. Let me put it in English. What makes someone popular at your school or college? With a partner, brainstorm the qualities that liked students seem to possess. సో మీ కాలేజీలో మీ క్లాస్లో ఏం చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు అనుకుంటారు? ఆర్ యు దేర్? ఆర్ యు దేర్? అక్కడ ఉన్నారా మీరు? సర్వే పెడితే సర్వేలో పార్టిసిపేట్ చేయరు, ఎలాగండి? Somebody is joining again. Yeah, tell me, when you are in college, when you are in class, what do you do to make the attention of others? మీరు జనరల్గా చేసేదని కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. హౌ కమ్? మీరు క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇతరుల గుర్తింపు పొందడానికి ఏం చేస్తారు? యాక్టివ్గా ఉంటే గుర్తిస్తారు సార్. యాక్టివ్గా ఉన్నామని మిగిలిన వాళ్ళకి ఎలా కనిపిస్తావు నువ్వు? అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా యాక్టివ్గా ఉన్నామని తెలియడానికి. అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే వెంటనే చెప్తే యాక్టివ్గా ఉన్నట్టే కదా సార్? ఎస్, కొంతమంది సారు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు అడిగినా పెద్ద క్వశ్చన్లు అడిగినా తెలిసినా తెలియకపోయినా టక్కుని చెప్పేస్తారు. ఆ విధంగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. యా, అది మేము మా క్లాస్లో కూడా చూసేవాళ్ళం. నేను చదువుకునేటప్పుడు సార్ క్వశ్చన్ అడగకముందు ఖచ్చితంగా వీడు చెప్తారా అనుకునేవాళ్ళం మైండ్లో. వాడే చెప్పేవాడు, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు కాదు. ఓకే, వాడు గుర్తింపు తెచ్చుకునేవాడు అలా. ఓకే, దాన్ని యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా అంటే సార్ ఉన్నప్పుడే కాదు, సార్ బయటికి వెళ్ళినా కూడా మనం చేస్తుంటాం గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి మన క్లాస్మేట్స్ మధ్య. అవి కూడా సైలెంట్గా ఉంటాం సార్. సైలెంట్గా ఉంటే గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు. ఈడెప్పుడు సైలెంట్ రా అనే గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమా?
మంచిగా ఉంటాడు అల్లరి చేయకుండా అని. ఓకే. అంటే మిగిలిన వాళ్ళ అమ్మాయిలందరూ ఈ పిల్లాడు ఎప్పుడు సైలెంట్ అబ్బా! అని అనుకోవడం. ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే. ఐ కెన్ గెస్ ద పీపుల్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారో ఎదుగుతాను. పేర్లు చెప్పను. ఓకే. యాహ్! వెరీ గుడ్. సైలెంట్‌గా ఉండడం. ఇంకా? సైలెంట్‌గా ఉండడం, యాక్టివ్‌గా ఉండడం. సాంగ్స్ పాడడం సార్. యాహ్! సాంగ్స్ పాడి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం. ఓకే. ఇంకా? ఓకే. నాలెడ్జ్ ఎక్కువుందని చూయించుకొని గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం. ఇంకా? సార్‌కి ఎదురు సమాధానం చెప్పడం సార్. తెలుగు సార్‌తో మాట్లాడి గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమా? సార్‌కి ఎదురు చెప్పి గుర్తింపు కూడా తెచ్చుకుంటారు కదా సార్. ఓహ్! ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి అంతేనా? రౌడీజం సార్. ఓకే. సో, దాన్ని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఈజీగా మనం పాపులర్ అవ్వచ్చు. సో, ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ హి వాంట్స్ టు పాపులర్. యాహ్! ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి పాపులర్ అవ్వచ్చు. యాహ్! దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది టు బికమ్ పాపులర్ ఇన్ ద క్లాస్ వి జనరల్లీ డూ. కానీ ఇక్కడ మన ఈ స్టోరీలో ఈ అమ్మాయిలు ఏం చేశారో పాపులారిటీ కోసం చూద్దాం. చివరికి వాళ్ళు అంటే ఒక ఎలాంటి సిట్యుయేషన్‌లోకెళ్లారు అది ముందే చెప్తే ట్విస్ట్ తీసేస్తే మీకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో, ఈ మన కథలో ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు క్లాస్‌లో ఎలా చేశారు? చివరికెళ్ళేసరికి వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు ఎదురయ్యాయి? లేదా ఎంత ఎక్సైటింగ్‌గా అది ఉంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. కనిపిస్తున్నారు మీకు అమ్మాయిలు. సో, కథలో ఈ అమ్మాయిలు ఉండరు. కానీ మీకు ఇమేజ్ అలా ఇవ్వడం జరిగింది. సో, బాయ్స్ డోంట్ వర్రీ. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఇన్ స్టోరీ మీరు ఎలాగైనా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇవన్నీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అది ఏంటి? దాంట్లో ఉన్న థీమ్ ఏంటి? బ్యాక్‌డ్రాప్ ఏంటి? సెట్టింగ్ ఏంటి? సో, సెట్టింగ్ మనకు తెలిస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఈ సెట్టింగ్ ఏంటంటే మీరు కనిపెడతారేమో చూద్దాం. నేను ముందే చెప్పేస్తే అది సినిమాలాగా అనిపించదు. నిజంగా మీకు ఒక సినిమా స్టైల్‌లో చెప్పాలని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. సో, మీరు ముందే సినిమా అర్థమైతే మీకు సినిమా చూడాలనిపించదు కాబట్టి స్టార్టింగ్‌లో మీకు అర్థం కాదు. కొంత ఓపిక పట్టండి. తర్వాత మీకు ఇంటర్వెల్ టయానికి మీకు ట్విస్ట్ ఓపెన్ అయితుంది. నౌ ఐ బిగిన్. ద డాల్స్ హౌస్ బై క్యాథరిన్ మాన్స్ఫీల్డ్. When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells, she sent the children a doll's house. It was so big that the Carter and Pat carried it into the courtyard. మీకు ఇది ఎంతమందికి అర్థమైంది? Nobody is opening. Did you understand this line? When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Burnells, I think I will make it a big one. Is that appearing now? కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. కనిపిస్తుంది సార్. Yeah, read it now. I think I am eating the time. I will explain to you then. When dear old Mrs. Hay, Mrs. Hay అంటే హే యొక్క భార్య అని. ఓకే. When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with Burnells. ఆవిడ టౌన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడ? బర్నెల్స్ అనే ఒక ఇంటి దగ్గర కొన్ని రోజులుండి అక్కడి నుంచి టౌన్కి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ. వెళ్తూ వెళ్తూ ఆవిడ ఏం చేసిందంటే షీ సెంట్ ద చిల్డ్రన్ ఏ డాల్స్ హౌస్. అక్కడ ఒక డాల్స్ హౌస్ పంపింది. ఎవరికి? వాళ్ళు టౌన్కి వెళ్తూ వాళ్ళు ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకి ఒక డాల్స్ హౌస్. డాల్స్ హౌస్ అంటే ఇంతకు ఏంటి సార్ అంటే ఒక చెక్కతోటి కానీ ఏదన్నా వస్తువులతోటి కానీ చేసినటువంటి ఒక హౌస్, ఇల్లు. పిల్లలు కోతులు బొమ్మలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు అమ్మరు, ఇంకా బార్బీ గర్ల్ బొమ్మలు ఇలా కొంటుంటారు చిన్న పిల్లలు.
అలాగే ఇంటి బొమ్మ కూడా ఒకటి అనమాట డాల్స్ హౌస్ అంటే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఒరిజినల్ హౌస్, బట్ ఒక బొమ్మతో తయారు చేసినటువంటి ఇల్లు, అందమైన ఇల్లు, డాల్స్ హౌస్. ఇట్ వాస్ సో బిగ్, చాలా పెద్దది ఇది. దట్ ద కార్టర్ అండ్ ప్యాట్ క్యారీడ్ ఇట్ ఇన్ టు ది కోర్ట్ యార్డ్. కోర్ట్ యార్డ్ అంటే మన ఇల్లు ముందుంటుంది చూశారు, ఆ స్థలాన్ని మనం కోర్ట్ యార్డ్ అంటాం. వీళ్ళు ఎక్కువగా ఈ పదం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాడతారు, కోర్ట్ యార్డ్. ఐ విల్ షో యూ ది ఇమేజ్. చూడండి, చూసారా? మీకు కనిపిస్తుందా? మీరైతే వరండా అనో లేదా పెరటనో ఇలా అంటారు. వరండాని కూడా అనరు, ఓపెన్ ప్లేస్ కదా ఇది. వరండా అంటే మళ్ళీ పైన కప్పు ఉండాలి. మీకు వినిపిస్తుందా? చూడండి, ఇంటి ముందు మనకి కొంత స్థలం వదులుకుంటాం కదా. ఈ మధ్య అయితే బైకులు, కార్లు పెట్టుకోవడానికి వదులుకుంటున్నారు. పాత రోజుల్లో అయితే ఇలా స్థలం ఉండేది. చూడండి, కనిపిస్తుందా? సార్ కనిపిస్తుంది సార్. దీన్ని కోర్ట్ యార్డ్ అంటారు. మీకు బొమ్మలు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను ఎక్కువ అంటే, నేను ఇలా పదాలు మీకు గుర్తుండవు, కోర్ట్ యార్డ్ అంటాను, ఏదో చెప్పేస్తాను. బొమ్మ చూస్తే మీకు పిక్చర్ క్లారిటీగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను ఎక్కువగా బొమ్మలు చూపిస్తున్నాను. ఇంకా మనకి క్లాస్లో చూపించలేను నేను. చూడండి, ఈ ఖాళీ స్థలం చూశారు, మీరు చైర్లు గీర్లు వేసుకొని కూర్చుంటారు సరదాగా సాయంత్రం పూట. కొంతమంది అయితే అరుగులు వేస్తారు బయట. సో దీన్ని కోర్ట్ యార్డ్ అంటాం మనం. కనిపిస్తుంది కదా? సో అక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు, ఏంటిది? డాల్స్ హౌస్. ఓకే, మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు? ఎక్కడున్నాం. ఓకే, ప్యాట్, కార్టర్ అంటే మీకు తెలుసు. ఓకే, ఇట్ వాస్ సో బిగ్ దట్ ద కార్టర్, మోసేవాడిని మనం కార్టర్ అంటాం. అంటే వస్తువులు మోస్తాం చూసారు, కార్టర్. ఏంటి మ్యాప్స్ వస్తుంది? మీకు కార్టర్ అంటే వస్తువులు మోసేవాడని. వస్తువులు మోసేవాళ్ళు. చూడండి, కనిపించాడా? ఈ కార్టర్ అంటే అతను, వాళ్ళ పేరు ఎవరిదో కార్టర్ దొరికింది. ఐ షుడ్ నాట్ షో యూ లైక్ దట్. ఓకే, ఆ డాల్స్ హౌస్ని వస్తువులు మోసేవాళ్ళు లోపలికి తీసుకురాలేనంత పెద్దగా ఉంది. ఇట్ వాస్ సో బిగ్ ద కార్టర్ అండ్ ప్యాట్ క్యారీడ్ ఇట్ ఇంటూ ద కోర్ట్ యార్డ్. వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అక్కడ కోర్ట్ యార్డ్లో పెట్టారు. దాని తెలుగులో ఏమంటారో తెలియక నేను కోర్ట్ యార్డ్ అంటున్నాను. మీరేమంటారో చెప్పండి. మీకు ఆ బొమ్మ చూపించాను కదా, చెప్పండి ఆ ప్లేస్ని ఏమంటారు, ఇంటి ముందున్న ప్లేస్ని? అరే, అందరు సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఎస్, నాగసాయి వర్మ, ఇంటి ముందున్న ప్లేస్ని ఏమంటావు బాబు? పార్కింగ్ ప్లేస్ అని మాత్రం మనకే. Yeah, you were not saying anything. Yeah, and there it stayed, propped up on two wooden boxes beside the feed room door. Okay, ఇది ఎక్కడ పెట్టారు? తీసుకొచ్చి అక్కడ కోర్ట్ యార్డ్లో పెట్టారు. అండ్ దేర్ ఇట్ స్టేడ్, అక్కడ ఉంచారు. ప్రాప్డ్ అప్ ఆన్ టూ వుడెన్ బాక్సెస్ బిసైడ్ ది ఫీడ్ రూమ్ డోర్. దీన్ని ఎక్కడ ఉంచారంటే రెండు వుడెన్ బాక్సెస్ మీద పెట్టారు. చెక్క బాక్సులు ఉంటాయి కదా, బల్లాల టైప్, వాటి మీద ఈ హౌస్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఎక్కడ? బిసైడ్ ది ఫీడ్ రూమ్ డోర్. బిసైడ్ ది ఫీడ్ రూమ్ అంటే కిచెన్ లాంటిదే. ఓకే, సో లెట్ us see again. మీకు అలా నేను ఫీడ్ రూమ్ అని ఏదో చెప్పే కంటే నాకు కూడా క్లారిటీ అయిపోతుంది కదా. ఫీడ్ రూమ్ చూడండి, గెస్ చేయడం కంటే మనం క్లారిటీ తెచ్చుకోవడం బెస్ట్. నౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ఫీడ్ రూమ్? సో ఫీడ్ రూమ్ ఐ థింక్ అండ్ కిచెన్ బోత్ ఆర్ ది నాట్ ది సేమ్, బట్ ఇది ఫీడ్ రూమ్ అనగానే వెరైటీగా ఉంది. కిచెన్ అయితే ఎక్కడ అంత కనిపించట్లేదు. యా, ఈ ఫీడ్ రూమ్ పక్కన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. నో హార్మ్ కుడ్ కమ్ టు ఇట్, దానికైతే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఏంటి? డాల్స్ హౌస్కి. ఇట్ వాజ్ సమ్మర్, అది వేసవికాలం. అండ్ పర్హాప్స్ ద స్మెల్ ఆఫ్ పెయింట్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఆఫ్ బై ద టైమ్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బి టేకెన్ ఇన్. దానికి పెయింట్ కొంచెం వెళ్ళుండేది, అది తీసుకునే టయానికి పెయింట్ కొంచెం పాడవుతుందో అని భయం ఉంది.
For really the smell of paint coming from the doll's house. పెయింట్ స్మెల్ వచ్చేస్తా ఉంది. స్వీట్ ఓల్డ్ మిస్సెస్ హే ఆఫ్ కోర్స్ మోస్ట్ స్వీట్ అండ్ జనరస్. చూడండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఆ మిస్సెస్ హే పంపింది కదా, ఎంత దయాహృదయాలు, మరి ఇట్లాంటి పదాలు వాళ్ళు అనుకోరు. మన అన్న బావు ఎంత మంచి ఆవిడి మనకి మంచిగా డాల్స్ హౌస్ పంపింది అని వాళ్ళు పొగుడుకుంటున్నారు ఆవిడ్ని. బట్ ద స్మెల్ ఆఫ్ పెయింట్ వాజ్ క్వైట్ ఎనఫ్ టు మేక్ ఎనీ వన్ సీరియస్లీ ఇల్. కానీ ఆ స్మెల్ చూస్తే మనం అంటే ఇబ్బందికరంగా ఉండే విధంగా ఉంది అని. ఇల్ అంటే ఏంటంటే ఫీలింగ్ సిక్ అని, సీరియస్లీ ఇల్. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి కొన్ని వాసన చూస్తే మనకి తలకాయ నొప్పిగా రావడం అలా ఉంటుంది. సో సీరియస్లీ ఇల్ క్వైట్. ఇన్ ఆంట్ బెరల్స్ ఒపీనియన్, ఆంట్ బెరల్స్ అనేది ఇంకొక ఆవిడి, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటుంది అనుకోండి. ఆంట్ బెరల్స్ ఒపీనియన్లో చూసినట్లయితే even before the sacking was taken off and when it was, okay, sacking was taken off, sacking, I don't know the meaning of sacking really. Let us see. Sacking meaning, an act of dismissing someone from the employment, the pillaging of a town or city. This is really, సాక్ అంటే తెలుసు గోతం అని, కానీ సాకింగ్ ఆఫ్, శాక్ ఆఫ్ రూమ్. శాక్ మీన్స్ గోతం అమ్మ, మీకు ఇక్కడ గోతం కనిపిస్తుంది చూడండి, శాక్ ఆఫ్ పొటాటోస్. బట్ హౌ డు వీ కనెక్ట్ ఇట్ హియర్? ఇక మిస్సెస్ ఆంట్ బెరెల్స్ ఒపీనియన్కి వచ్చేస్తే ఈవెన్ బిఫోర్ ద సాకింగ్ వాజ్ టేకెన్ ఆఫ్. ఏముందమ్మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోతాలు తీసేశారు అని చెప్తుంది. దేర్ స్టూడ్ ది డాల్స్ హౌస్. ఎక్కడ పెట్టారు? ఆ గోతాలు తీసేసి అక్కడ డాల్స్ హౌస్ పెట్టారు. ఏ డార్క్ ఆయిలీ స్పినాచ్ గ్రీన్ పిక్డ్ అవుట్ విత్ బ్రైట్ యెల్లో. ఇక్కడ చూడండి డాల్స్ హౌస్ గురించి చెప్తున్నారు. డాల్స్ హౌస్ ఎలా ఉంది? ఏ డార్క్ ఆయిలీ స్పినాచ్ గ్రీన్. నేను మీకు స్పినాచ్ గ్రీన్ ఒక బొమ్మ తీశానే, స్పినాచ్ గ్రీన్, స్పినాచ్ గ్రీన్. Oh God, spinach green. There is no. Let me again make it spinach green. Spinach green అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. స్పినాచ్ అంటే అది ఒక ఆకుకూర. స్పినాచ్ పాలకూరేనా? అవును సార్. నాకు పాలకూర అంటే ఇది ఇప్పుడు తెలిసేసింది. అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఇంక ఇదేదో ఆకుకూర అనుకున్నా కానీ పాలకూర అని నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, పాలకూర రంగులో ఉందట. ఓకే, స్పినాచ్ గ్రీన్. సో స్పినాచ్ అంటే పాలకూర అని ఒక కొత్త మీనింగ్ ఇచ్చారు. లేదంటే ఒక ఆకుకూర అని నేను నేర్చుకునేవాడిని అంతే, ఏమి ఇంకా అర్థమయ్యేది కాదు. ఓకే, పాలకూర. సో మీ నుంచి కూడా నేను చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో అది స్పినాచ్ గ్రీన్లో ఉందట. యా ఇట్స్ థ్యాంక్ యూ. సో స్పినాచ్ గ్రీన్ అది ఏ కలర్లో ఉంది? స్పినాచ్ గ్రీన్ ఆయిలీగా ఉంది. ఆయిలీ అంటే కొంచెం మెరుస్తూ ఉండడం దాని మీనింగ్. డార్క్ ఆయిలీ స్పినాచ్ గ్రీన్ పిక్డ్ అవుట్ విత్ బ్రైట్ యెల్లో. ఓకే, లైట్గా బ్రైట్ యెల్లో కూడా ఉంది. అంటే ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి అందులో, అన్ని ఒకే చోట కాదు, వేరు వేరు సైడ్లకి వేసి ఉంటారు. ఇట్స్ టూ సాలిడ్ లిటిల్ చిమ్నీస్. మనకి జనరల్గా చిమ్నీస్ అంటే తెలియదు, ఈ చిమ్నీ అనేది బాగుంటుంది చూడండి. ఎక్కువగా వెస్టర్న్లో చిమ్నీస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళ రూములు చూస్తే మనకి ఎప్పుడు మంట సెగ పెట్టుంటారు, లోపల మండుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేబీ కరెంట్ వచ్చాయేమో. పాత రోజుల్లో కరెంట్ లేనప్పుడు ఏదో ఒక ఫైర్ రూమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. చలికాలం ఎక్కువ వాళ్ళకి చలి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చిమ్నీస్ కనబడతాయి చూడండి. చిమ్నీ అంటే ఏంటి? ఇది వచ్చింది చిమ్నీ, చూడండి చిమ్నీ. సో పొగ వెళ్ళడానికి మనం పైన గొట్టం పెట్టుకుంటాం కదా, దాన్ని చిమ్నీ అంటారు. వాళ్ళు ఎంత అందంగా కట్టుకుంటారు, ఇంటికి పైన ఈ విధంగా వచ్చేటట్టు చూసి కట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ హౌస్ చిమ్నీ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక హాట్ రూమ్ ఉంటుంది, అందులో నుంచి పొగ బయటకు వెళ్ళాలి. సో చిమ్నీని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. మీకు ఇప్పుడు చిమ్నీ అంటే అర్థమైంది కదా. అలాంటి చిమ్నీ సీడ్
ఈ డాల్స్ హౌస్లో కూడా పెట్టారు, అంటే నిజంగా హౌస్ లాగే కట్టారనమాట దీన్ని. వాళ్ళు అలా మనకి వర్ణిస్తున్నారు. చూడండి, ఇట్ ఈస్ టూ సాలిడ్ లిటిల్ చిమ్నీస్. 2 సాలిడ్గా కట్టినటువంటి చిమ్నీస్ కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళకి. గ్లూయిడ్, గమ్ అతికించున్నాయి. ఎక్కడ అంటించారు వాటిని? గ్లూయిడ్ అంటూ ద రూఫ్. రూఫ్ అంటే తెలుసా? గ్లూయిడ్ అంటూ ద రూఫ్. రూఫ్ అంటే పైకప్పు. ఎస్, పైకప్పు. పైకప్పు మీద పెట్టారు. మీకు ఇక్కడ ఇంత ముందు కూడా నేను బొమ్మ చూస్తే ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? పైకప్పు మీదే ఉన్నాయి కదా. ఇది చూడండి, ఇక్కడ చిమ్నీ ఎక్కడుంది? పైకప్పు మీదనే పెట్టారు. సో వీళ్ళంటే ప్లాస్టింగ్ చేశారు, కానీ డాల్స్ హౌస్లో అయితే అంటించి పెట్టారు. గ్లూయిడ్, అందుకే గ్లూయి అన్నారు. ఓకే, గ్లూయిడ్ అంటూ ద రూఫ్ వర్ పెయింటెడ్ రెడ్ అండ్ వైట్. మీకు ఈ బొమ్మలో కూడా అలానే కనిపిస్తున్నట్టుంది. ఓకే, రెడ్గా పెయింట్ వేశారు, చూసారా? రెడ్ అండ్ వైట్. Glued onto the roof were painted red and white and the door gleaming with yellow varnish. మీకు ఇక్కడ డోర్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి. సో పైన డోర్ కూడా ఉంటుంది, బట్ దే హ్యావ్ పెయింటెడ్ yellow. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ chimney. Glued onto the roof and gleaming with yellow varnish was like a little slab of toffee. అది కూడా ఒక స్లాబ్ లాగా ఉందన్నమాట. Of little slab of toffee. Toffee, even I don't know. Let us see toffee. Toffee. Did you mean toffee? ఇలా మీనింగ్ ఏంటి టాఫీ? ఈ పదాలు మనకి somewhat difficult. Where is the toffee? 2 ఈలు ఉన్నాయే. టాఫీ. టాఫీ అంటే అంత చాక్లెట్ చూపిస్తున్నారంటే వీళ్ళు. టాఫీ, క్యాడ్బరీ టాఫీ. టాఫీ మీనింగ్ హై అని వస్తుంది సార్. యా, వాళ్ళు చెప్తుంది స్వీట్ షుగర్. అదే టాఫీ అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అదేనమ్మా. ఒక మీరు క్యాడ్బెరీ ఇలా తుంచుకొని, కిట్ క్యాట్ తించుకొని తింటుంటారు కదా. Glued into the roof, yellowish like little slab to toffee. 4 విండోస్. అక్కడ 4 విండోస్ ఉన్నాయమ్మా. రియల్ విండోస్, నిజంగా చెక్కతోటి చేసిన విండోసే పెట్టారు. చిన్న చిన్నవి చేసుకొచ్చి పెట్టారు. కొన్ని చూడండి, మీకు బొమ్మ కారు అయినా కానీ నిజంగా ఒరిజినల్ అద్దాలు పెడతారు, ఒరిజినల్ లైట్లు పెడతారు. అంత ఫోర్స్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆ బొమ్మ కారులో నిజంగా కార్ లాగానే లైట్లు వెలుగుతాయి, హార్న్ నిజంగా కార్ లానే మోగుతుంది. ఇలాంటి కార్లు కూడా వచ్చాయి. సో ఈ డాల్స్ హౌస్లో కూడా 4 విండోస్, రియల్ విండోస్ పెట్టారు. వర్ డివైడెడ్ ఇంటూ పెయింట్స్ బై ఎ బ్రాడ్ స్ట్రీక్ ఆఫ్ గ్రీన్. ఓకే, ఇక పెయింట్స్ అంటే తెలుసు, ఆ విండోస్ని డివైడ్ చేస్తూ పెయింట్లు కూడా వేశారు. అంటే మధ్యలో ఉండే లైన్ ఉంటుంది కదా విండోస్కి అటు ఇటు మధ్యలో, యాక్చువల్గా అక్కడ ఒక చెక్క ఉంటుంది, దాన్ని వీళ్ళు పెయింట్స్ అంటున్నారు. దానికి కూడా ఏం చేశారు? డివైడెడ్ ఇంటూ పెయింట్స్ బై ఎ బ్రాడ్ స్ట్రీక్ ఆఫ్ గ్రీన్. పెద్ద గ్రీన్ కలర్తో వాటిని డివైడ్ చేశారు. దేర్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎ టైనీ అంటే చిన్నది అని, టైనీ పోర్చ్. This porch is, I don't know, let us check. Porch. Tiny porch అనే కొడతాను. టైనీ అంటే తెలుసు కానీ ఈ పోర్చ్ తెలియదు. ఇవన్నీ ఒక ఇంటికి సంబంధించినవి అమ్మ. చూడండి, పోర్చ్ అంటే, ఈ పోర్చ్ అంటే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ఈ పోర్చ్ ఏం తీసుకోవాలి? అన్ని కామన్గా ఎక్కడ ఉన్నాయి పోర్చ్? దీంట్లో టైనీ పోర్చ్ అంటే ఏదై ఉండొచ్చు? కిటికీల దగ్గర ఇలా పెడతారా బయట? ఎవరొకరు సమాధానం ఇవ్వండి. కిటికీలకి బయట ఇలా పెడతారా ఏమైనా? టైనీ పోర్చ్. ఎస్, మేబీ ఆ అంచు కావచ్చమ్మా. కిటికీకి బయట నీళ్లు పడకుండా ఒక చిన్న అంచులాగా పెడతారు కదా. చూడండి ఇక్కడ
ఇక్కడ కిటికీ ఉంది పైన, ఇది టైనీ పోర్చ్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇదంతా ఒక వెస్ట్రన్ ఇల్లు కాబట్టి మనకు ఆ పోర్చ్ అనేది ఎంత తెలుసుకున్నా మీనింగ్ మన తెలుగులోకి చెప్పలేము. సో మీకు ఈ డిజైన్లో పోర్చ్ అనేది ఏదై ఉండొచ్చు చెప్పండి. అన్ని ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. మీరు చెప్తే నేను ఐ విల్ కంటిన్యూ. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ది డిజైన్స్. పోర్చ్, పోనీ అర్థమైందా పోర్చ్ అంటే? చెప్పరు ఎవరు. హలో, టైనీ పోర్చ్ అంటే అర్థమైందా అమ్మా? నాకు ఈ తెలుగులో రాదమ్మా, మీరు చెప్పొచ్చు కదా. ఇది పోర్చ్ అంటున్నాను కానీ దాని తెలుగులో ఏమనాలో నాకు తెలియదు. పోర్చ్ అంటే వాకిలినా సార్? అర్థం కాల. వాకింగా? వాకిలి సార్, బయట. వాకిలి కాదు, ఇది నేను డిజైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మనకి డోర్లు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. తీస్తారు కదా సార్. మీకు ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అంటే ఒక డిజైన్ వస్తుంది కదా ఇలా, దాన్ని పోర్చ్ అంటాం. మీరు అన్నిట్లో కామన్ గా చూడండి, ఈ బొమ్మ కానీ, ఈ బొమ్మ కానీ, ఈ బొమ్మ కానీ, దాని తెలుగులో మీకే తెలియాలి. దిస్ డిజైన్ ఈజ్ కాల్డ్ పోర్చ్. సో వీఆర్ మిస్సింగ్ యాక్చువల్లీ అవర్ లెసన్. లెట్ us go back again. సో ఆ పోర్చ్ ఉంది. ఇదంతా డాల్స్ హౌస్ గురించి వాళ్ళు మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. అక్కడ ఏముంది, టైనీ పోర్చ్ ఉంది, విండోస్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ పెయింట్ వేసి ఉన్నారు, వాటికి గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేసి ఉంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాం, రూఫ్ ఉంది, ఎల్లో విష్ వార్నిష్ వేసారు రూఫ్ కి, చిమ్నీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ with a big lumps of congealed paint hanging along the edges కూడా పెయింట్ వేసారు, చాలా పెద్ద పెయింట్. బట్ పర్ఫెక్ట్ లిటిల్ హౌస్. దిస్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ లిటిల్ హౌస్. చాలా చిన్న హౌస్, చాలా బాగా ఉంది. హూ కుడ్ పాసిబిలీ మైండ్ ద స్మెల్ ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాయ్. అది ఆనందంలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూనెస్. ఈ కలర్ వేయడం అనేది న్యూనెస్, పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూనెస్. ఓపెన్ ఇట్ క్విక్లీ సమ్వన్. ఓపెన్ చేయండి అన్నారు ఎవరు ఒకరు. ఎందుకంటే ఇది పార్సిల్ పంపింది ఎవరు? అక్కడ ఒక ఆవిడ, మిస్సెస్ హే అనే ఆవిడ పార్సిల్ పంపింది. ఓపెన్ ఇట్ క్విక్లీ సమ్వన్. ద హుక్ ఎట్ ద సైడ్ వాజ్ స్టక్ ఫాస్ట్. Pat fried it open with his penknife. ప్యాట్ అనేవాడు చూడండి, ప్యాట్ ఫ్రైడ్ ఇట్ ఓపెన్ విత్ హిజ్ పెన్ నైఫ్. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, పెన్ నైఫ్. మీకు పెన్ నైఫ్ అంటే తెలుసా? లావణ్య ఈజ్ మేకింగ్ సమ్ నాయిస్ ఐ థింక్. యా, పెన్ నైఫ్ అంటే తెలుసా మీకు? పెన్ నైఫ్. సారీ సార్. నో ప్రాబ్లం. పెన్ నైఫ్ అంటే ఇది చూడండి, పెన్ నైఫ్. చూసారా పెన్ నైఫ్? ఎస్ సార్. మీకు ఇది ఇంత ముందు తెలుసా పెన్ నైఫ్ అంటారని? నో. ఎస్, నాకు కూడా తెలియదు. నేను అసలు ఈ పెన్ నైఫ్ ఏంటి, నైఫ్ తెలుసు కదా అని ఎతికాను. గూగుల్లో కొడితే ఇలా అన్ని బొమ్మలు ఇలా మడత పెట్టే వచ్చాయి. మనకు తెలుసు కానీ ఇది పెన్ నైఫ్ అంటారని తెలియదు ఇంగ్లీష్లో. మడత పెట్టే కత్తి అని అంటాం, సరిపోతుంది. ఓకే, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఫోల్డెడ్ నైఫ్ అనరు, బట్ పెన్ నైఫ్ అంటున్నారు వాళ్ళకి. అంటే మేబీ జేబులో పెట్టుకొని వెళ్తారేమో, అందుకే ఈ పేరు అంటూ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ నైఫ్. ఒకడు దాన్ని పెన్ నైఫ్ తో ఓపెన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అంటే, సంబడి ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఇట్ విత్ హిజ్ పెన్ నైఫ్ అండ్ ద హోల్ హౌస్ ఫ్రంట్ స్వంగ్ బ్యాక్. ఓకే, ముందు ఫ్రంట్ లో ఉందంతా బాగా ఊగుతా ఉంది. స్వంగ్ అంటాం కదా, స్వంగ్ బ్యాక్. And there you are, gazing at one and some moment into the drawing room and dining room. ఆ చిన్న హౌస్ లోనే డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉంది, డైనింగ్ రూమ్ ఉంది, ద కిచెన్ ఉంది, 2 bedrooms ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద వే ఫర్ ఎ హౌస్ టు ఓపెన్. ఇల్లు అంటే ఎలా ఉండాలి, అలా ఓపెన్ చేశారనమాట. వై డోంట్ ఆల్ హౌసెస్ ఓపెన్ లైక్ దాట్? ఎందుకు ఇళ్ళన్నీ ఎలా ఉండవు అని వాళ్ళు పిల్లలు అనుకుంటున్నారు.
పిల్లలంటే చిన్నపిల్లలు ఏం కాదు, వాళ్ళు మీ వయసు వాళ్ళే అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళందరూ మా వయసు వాళ్ళు ఇలా బొమ్మలతో ఆడుకుంటారా సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ డాల్స్ హౌస్, కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో వై డోంట్ ఆల్ హౌసెస్ ఓపెన్ లైక్ దాట్, ఎందుకు ఇల్లులన్నీ ఈ విధంగా ఉండవు అనుకుంటున్నారు. హౌ మచ్ మోర్ ఎగ్జైటింగ్ దాన్ పీరింగ్ త్రూ ద స్లిట్ ఆఫ్ ఎ డోర్ ఇంటూ ఎ మీన్ లిటిల్ హాల్ విత్ ఎ హాట్ స్టాండ్ అండ్ 2 umbrellas. దట్ ఈజ్ ఇజంట్ ఇట్. చూడండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న హోల్ ద్వారా చూస్తూ ఉన్నారు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో. వై డోంట్ ఆల్ వేర్ ఇస్ హౌ మచ్ మోర్ ఎగ్జైటింగ్, చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు. Then peering through the slit of a door into a mean little hall with a hat stand and 2 umbrellas. That is, isn't it, what you long to know about a house when you put your hand on the knocker. చూడండి, నాకర్ అంటే తెలుసు కదా, మనం అక్కడ నాక్ చూడండి, మనం ఒక డోర్ పెట్టినప్పుడే డోర్ని ట్యాప్ చేయడానికి కూడా కొన్ని పెడతారు, లేదా డోర్ లాగడానికి వేయడానికి ఒక చిన్న ఐరన్ లాంటిది ఒక గుబ్బలాగా పెడతారు. దట్స్ కాల్డ్ నాకర్. దాన్ని పట్టుకొని లాగడం లేదా తోయడం చేస్తాం. ఓ హ్యాండిల్కి పెడతారనమాట. వెన్ యూ లాంగ్ టు నో, మీరు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు అబౌట్ ఎ హౌస్, వెన్ యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద నాకర్, దాని మీద మీరు చేయి పెట్టినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జైట్మెంట్. పెర్హాప్స్ ఇట్ ఈస్ ద వే గాడ్ ఓపెన్స్ ద హౌస్. మీరు అలా దాన్ని పట్టుకొని ఓపెన్ చేస్తుంటే దేవుడు ఓపెన్ చేసినట్టుగా మీకు అనిపిస్తుందట. పెర్హాప్స్ ఇట్ ఈస్ ద వే గాడ్ ఓపెన్స్ హౌసెస్ ఎట్ డెడ్ ఆఫ్ నైట్. రాత్రులు ఇలా దేవుడు ఓపెన్ చేస్తాడేమో. వెన్ హీ ఈస్ టేకింగ్ ఎ క్వైట్ టర్న్ విత్ అన్ ఏంజల్. ఓకే, అలా ఈజ్ టేకింగ్ ఎ క్వైట్ టర్న్ విత్ అన్ ఏంజల్. ఏంజల్స్ తోటి దేవుడు అలా ఓపెన్ చేసి రాత్రుల్లో వెళ్తే ఇలా ఉంటుందేమో అనుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. ఓ ద బర్నెల్ చిల్డ్రన్ సౌండెడ్ యాజ్ దో దే వర్ ఇన్ డెస్పైర్. ఓకే, ఈ పిల్లలు చాలా ఆనందంతో సౌండ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, కొత్తగా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఎలా గెంతులేస్తారో, నాకు నాకు లేదా నేను చూడాలి అన్నట్టుగా అలా కేరింతలు కొడుతున్నారు. ఇట్ వాస్ టూ మార్వలస్, చాలా బాగుంది. ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఫర్ దామ్, అది చాలా పెద్దది కూడా వాళ్ళకి. దే హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ అయి ఉంటుంది. చూడండి ఇల్లు ఎలా ఉందో, మనం ఊహించామా, గ్రీన్ కలర్ విండోస్, అక్కడ విండోస్కి మధ్యలో గ్రీన్ కలర్, పైన చిమ్నీ రెడ్ అండ్ వైట్ వేసారు, 2 చిమ్నీస్ ఉన్నాయా అంటే బొమ్మ గీసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు ఈ విధంగా. రూఫ్, ఇంకా లోపల బెడ్రూమ్స్, హాల్ అవి కనపడవు, సో బయట వరకు గీశారు. చూడండి, పైన చెక్క మీద పెట్టారు, కనిపిస్తుందా చెక్క. 2 బాక్స్ హౌసెస్ అని పెట్టారు కదా, వుడెన్ బాక్స్. 2 వుడెన్ బాక్సెస్ మీద దీన్ని అరేంజ్ చేశారు. ఇది బొమ్మ గీసి మనకు చూపిస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డాల్స్ హౌస్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ రియల్ హౌస్. ఓకే, అందుకే పిల్లలు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నారు. లైక్ ఇట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్, దే హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఇట్ బిఫోర్ లైక్ ఇట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఇలాంటి హౌస్ని ఎప్పుడు చూడలేదు, అందుకే వాళ్ళు దే ఆర్ ఫీలింగ్ సో ఎగ్జైటింగ్. ఆల్ ద రూమ్స్ వార్ పేపర్డ్. ఓకే, అన్ని రూములు పేపర్ చేయబడ్డాయి. ఆల్ ద రూమ్స్ ఆర్ పేపర్డ్. పేపర్ కొట్టి ఉండడం అంటే ఏంటి, పేపర్ పరిచారు. దేర్ వర్ పిక్చర్స్ ఆన్ ది వాల్స్, అక్కడ వాల్స్ మీద, ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. దేర్ వర్ పిక్చర్స్ ఆన్ ద వాల్స్ పెయింటెడ్ ఆన్ ద పేపర్. దేర్ ఆర్ సమ్ పేపర్స్ ఆన్ ద రూమ్స్ అండ్ సమ్ పెయింట్ ఈస్ దేర్ విత్ గోల్డ్ ఫ్రేమ్స్ కంప్లీట్. ఓకే, లోపల అన్ని గోల్డ్ ఫ్రేమ్స్ తోటి చేసి పెట్టారు. అంటే మీరు చూస్తున్నటువంటి ఆ పిక్చర్స్ కావచ్చు, పేపర్స్ కావచ్చు, చివరిలో గోల్డ్ ఫ్రేమ్ వేస్తే ఆ లుక్ వేరు వస్తుంది. ఓకే, మీరు మన పాత ఫోటోలు కూడా చూడండి, కొన్ని చివరిలో గోల్డ్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. దేవుడి బొమ్మలకి కూడా ఎక్కువ గోల్డ్ ఫ్రేమ్ వాడతారు. గోల్డ్ కలర్ ఉండి ఫ్రేమ్ కట్ ఉంటాయి చాలా దేవుడి బొమ్మలు. మీరు చూడొచ్చు, మీకు ఎక్కడ మీరు టెంపుల్ కాదు, మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఉంటాయి కాబట్టి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ హిందూ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ ఏమంటాం దాన్ని, దేవుడి గది దగ్గర చూడొచ్చు. There were pictures on the walls painted on the paper with gold frames complete.
రెడ్ కార్పెట్ కవర్డ్ ఆల్ ద ఫ్లోర్స్ ఎక్సెప్ట్ ద కిచెన్. మీకు రెడ్ కార్పెట్ అంటే తెలిసే ఉంటుంది, బట్ లెట్ us సీ ద రెడ్ కార్పెట్. ఓకే, నాకు తెలుసు కానీ మీకు చూపిద్దామనే ఉద్దేశం. కొన్ని తెలియని కూడా ఉంటాయి, బట్ కార్పెట్ తెలుసు నాకు. రెడ్ కార్పెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హౌస్. చూడండి రెడ్ కార్పెట్. ఇలా వేసి పెడతారనమాట. ఇంట్లో అన్నిట్లో రెడ్ కార్పెట్ ఉందట. ఇలా ఒక కిచెన్లో తప్పక అన్నిటిలో రెడ్ కార్పెట్ ఉంది. ఓకే, యూ ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ లుక్స్. మీరు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూస్తారు ఈ సెటప్. అంటే ఫంక్షన్ హాల్స్లో వాటిల్లో ఇది కొనుక్కోమని వాడు అమెజాన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇది మనకి ఇది వద్దు, మనం కొనుక్కోవద్దు. యా, దట్ ఈస్ రెడ్ కార్పెట్. దేర్ వేర్ వీ ఆర్. రెడ్ కార్పెట్ కవర్డ్ ఆల్ ద ఫ్లోర్స్లో వేసారు కింద. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ద కిచెన్. రెడ్ ఫ్లష్ చైర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. మీకు ఆ ఇమాజినేషన్ ఇద్దామని మనకి రెడ్ ఫ్లాష్ చైర్స్ చూడండి. రెడ్ ఫ్లాష్ చైర్స్ అనగానే మీకు ఊరికి పదం చూడడం వేరు, ఈ బొమ్మలు చూడడం వేరు. ఓకే, చూడండి రెడ్ ఫ్లాష్ చైర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి చైర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ విల్ ఫీల్ థ్రిల్డ్. నిజంగా మీరు ఈ ఇంటిని ఊహించుకుంటే చాలా థ్రిల్ అయిపోతారు. రెడ్ ఫ్లాష్ చైర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్, గ్రీన్ ఇన్ ద డైనింగ్ రూమ్. ఆ కలర్లు మారుస్తున్నాడు వాడు. ఓకే, రెడ్ కలర్ చైర్స్ ఇన్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ఇన్ ద డైనింగ్ రూమ్. టేబుల్స్, బెడ్స్ విత్ రియల్ బెడ్ క్లాత్స్. బెడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, రియల్ బెడ్ క్లాత్ పరిస్తున్నారు. ఏ క్రాడిల్, యునో క్రాడిల్. మీకు క్రాడిల్ తెలుసా ఎవరికైనా? క్రాడిల్ పోనీ తెలియదని కూడా చెప్తారా? చూడు, క్రాడిల్ తెలుసా? క్రాడిల్ తెలుసు సార్. ఓకే, అందుకే మీకు బొమ్మ చూపిస్తే అర్థమవుతుందని నేను బొమ్మలకు వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎందుకంటే మీకు లైఫ్లో ఇవి ఉపయోగపడతాయి. చూడండి, ఎక్కువగా ఇవి అమ్మాయిలకనే కాదు అబ్బాయిలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళు నాన్నలైనప్పుడు. చూడండి, ఇవి చిన్నపిల్లల్ని వీటిల్లో వేసి ఊపటానికి ఉపయోగపడతాయి. క్రాడిల్ అంటాం, తెలుగులో ఉయ్యాల అంటారు. ఉయ్యాలా? ఎస్. సో ఇది కూడా క్రాడిలే. ఓకే, దిస్ ఈస్ యా. మరి ఉయ్యాలను ఏమంటాం మనం? చిన్నపిల్లలకే. మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద ఉయ్యాలను ఏమంటారో అవి వేరుంటాయి, వాటి పేర్లు తెలియదు. క్రాడిల్ అంటే ఇదే. మీరు చెట్లకు తగిలించుకొని పైకి కిందికి ఊగేది మాత్రం క్రాడిల్ కాదు, దానికి వేరే పేరు ఉంటుంది. లెట్ మీ చెక్. అది తెలియదు, నేను కనుక్కొని చెప్తాను. లేదు, ఇప్పుడే ఎతుకుదాం వాటిని ఏమంటారు. వాటిని స్వింగింగ్, లార్జ్ స్వింగ్, స్వింగింగ్, స్లైడింగ్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్వింగింగ్ అంటే మనం ఊగడం. వాటిని ఏమంటారు అనేది తెలియట్లేదే. స్వింగింగ్. నౌ there are I think I need to go for the matter. ఇమేజెస్ అంటే వస్తుంది కదా. స్వింగింగ్ చైర్, స్వింగింగ్ క్రాడిల్ అనొచ్చేమో. నో, it's okay, it's out of matter. Let us go back to our topic. If somebody wants to join, let me. అక్కడ ఒక క్రాడిల్ ఉంది. మీకు ఇప్పుడు క్రాడిల్ అనగానే అర్థమైపోయింది. స్టవ్ మీకు తెలుసు, నేను చూపించను. డ్రస్సర్ అంటే ఆ లేడీస్ చెప్పాలి. ఏ డ్రస్సర్ విత్ టినీ ప్లేట్స్. డ్రస్సర్ అంటే ఏంటమ్మా? చూడండి, డ్రస్సర్
డ్రెస్సర్ అంటే అర్థమైందా? ఎస్ సార్. డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అనుకుంటున్నాను నేను. డ్రెస్సింగ్ టేబులేనా? ఒక్కరు కూడా మాట్లాడరు. A dresser with tiny plates and one big jug. But when Kezia liked more than anything. ఇక్కడ కెజియా అనే అమ్మాయి ఇప్పుడే వచ్చింది చూడండి. సో కెజియాకి చాలా ఇష్టంగా ఉంది. కెజియా liked more than anything. What she liked frightfully was the lamp. Kezia liked the lamp. It stood in the middle of the dining room table, an exquisite little amber lamp. మావయ్య బుక్ చేయమంటాడేమో అడుగు. మావేగా బుక్ చేయాలి. తోట యశస్వినే. Yeah, thank you. సారీ సార్. No problem. You unmute and you do. No, మామయ్యకి బుక్ చేయి, ఏదైనా చేయి. అది మ్యూట్ చేసుకొని బుక్ చేయమ్మా. సో యా, గుడ్. యా, సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ ఓకే. వీ ఫీల్ హ్యాపీ. కొంత డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా హ్యాపీగానే ఉంది యశస్విని. కనీసం అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు, నువ్వు కొంచెం సౌండ్ అన్నా చేసావు. యా, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అయింది. సారీ సార్. ఇట్స్ ఓకే. నో నో, యూ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ నాయిస్. అట్లీస్ట్ ఐ గాట్ సమ్ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్. You are guiding your some mamaya how to book. Yeah, here you look at here. It stood in the middle of the dining room table. ఇక్కడ కెజియాకి ఏమి ఇష్టం ఉంది చెప్పండి. కెజియా liked more than anything. What she liked frightfully was the lamp. కెజియా ఏమి ఇష్టపడుతుంది అందులో? ల్యాంప్. Yes, lamp. It stood in the middle of the dining room table. ఎక్కడుంది ల్యాంప్? మిడిల్ ఆఫ్ ది రూమ్ డైనింగ్ టేబుల్. మిడిల్ ఆఫ్ ది డైనింగ్ రూమ్ టేబుల్. డైనింగ్. యా, ఇట్స్ ఓకే. మొత్తాన్ని డైనింగ్ రూమ్ లో ఉంది. ఓకే. యా, ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లిటిల్ యాంబర్ ల్యాంప్. ఓకే, మనకి యాంబర్ ల్యాంప్ అంటే తెలియదు కాబట్టి లెట్ మీ సీ యాంబర్ ల్యాంప్. చూడండి యాంబర్ ల్యాంప్ ఎలా ఉంటుందో. ఇలా ఉంది. ఓకే, యాంబర్ ల్యాంప్స్ ఎలా ఉంటాయి? మీరు పాత రోజుల్లో ఇలాంటి ల్యాంపులు చూసే ఉంటారు. ఇది చూడండి యాంబర్ ల్యాంప్. ఇందులో ఆయిల్ పోస్తారు. ఓకే, అలా వెలుగుతూ ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ. It stood in the middle of the dining room, an amber lamp with a white globe. చూడండి వైట్ గ్లోబ్. ఇక్కడ మామూలుగా ఇలా ఉంది, అక్కడైతే వైట్ గ్లోబ్ ఉందట. మేబీ దిస్ వన్. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? ఎస్ సార్. ఎస్, వైట్ గ్లోబ్. పైన వైట్ గ్లోబ్ ఉంది. ఇట్ వాజ్ ఈవెన్ ఫిల్డ్ ఆల్రెడీ ఫర్ లైట్నింగ్. అది ఫిల్ చేసి ఉంది. దో ఆఫ్ కోర్స్ యూ కుడ్ నాట్ లైట్ ఇట్, బట్ దేర్ వాజ్ సంథింగ్ ఇన్సైడ్ ద లుక్ లైక్ ఆయిల్. చూడండి, ఆ హౌస్ లో మనం వెలిగించకపోయినా నిజంగా ల్యాంపే పెట్టారట. అండ్ దట్ మూవ్డ్ వెన్ యూ షూక్ ఇట్. దాంట్లో ఆయిల్ కూడా ఫిల్ చేశారు. కొంచెం నువ్వు అలా అలా ఊపినప్పుడు అది మూవ్ అవుతుంది. దట్ మూవ్డ్ వెన్ యూ షూక్ ఇట్. షేక్, షూక్, షేక్ అని అంటాం కదా. సో షూక్ అంటే అంత ఫాస్ట్ టెన్స్ లో రాశారు. ఇది జరిగిపోయిన కథ కాబట్టి మనకి అంత పాస్ట్ వెర్బులే ఉంటాయి. సో వెన్ యూ షూక్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ దట్ మూవ్డ్. The father and mother dolls who sprawled very stiff as though they had fainted in the drawing room. చూడండి, ఫెయింటెడ్ అంటే మనం మూర్ఛ రావడం తెలుసా మీకు? ఫెయింట్, మూర్ఛ వచ్చిన లాగా అలా ఉండిపోయారు. ఫాదర్ డాల్ అండ్ మదర్ డాల్ ఫెయింటెడ్. సమ్ ఇమేజెస్ ఐ థింక్ చూడండి అవే చూపిస్తుంది. ఇది కూడా అంటే కదలకుండా పడిపోవడాన్ని మనం ఫెయింట్ అంటాం. అరే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఫెయింటెడ్ అన్నాం అనుకోండి, అంటే నాకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి లేదా పడిపోవడం సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఫెయింటింగ్. మొత్తానికి కళ్ళు తిరగడమే ఇది. అక్కడ కళ్ళు తిరగడం మనకు కనిపించట్లేదు, బట్ యు ఆర్ ఫెయింటింగ్. సో ఆ బొమ్మలు అలా ఉండిపోయాయి అంతే నిలకడగా. ఓకే, సపోజ్ ఫాదర్ డాల్ చూపిస్తాను. ఫాదర్ డాల్
This is father doll. Look at the mother doll. ఇవన్నీ డాల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంటాయి. మదర్ డాల్ ఇవి మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఒక బొమ్మ. అయ్యో ఇది వీడియోనా? ఇలా నిజంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మదర్ ఉన్నట్టు అలా బొమ్మ పెట్టారనమాట. అలా బొమ్మ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అలా కదలకుండా ఫెయింట్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఆ రూమ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ కెజి అనే అమ్మాయికి మాత్రం ల్యాంప్ చాలా బాగా నచ్చింది. దే డిడ్ నాట్, దెన్ వేర్ we are. Yet the father and mother dolls, who sprawled very stiff as they had fainted in the drawing room, sprawled very stiff. Let me check the sprawl. Sprawled. Oh, sit, lie or fall with one's arms and legs spread out in an ungainly way. Sprawled అంటే మీకు బొమ్మ చూస్తే తెలుస్తుంది. చూడండి, ఆ బొమ్మలు ఇలా పడిపోయాయట. ఓకే, నేను మీకు ఏదో ఒకటి చెప్పి ఈ కథను ముగించేసేయచ్చు. బట్ మీకు చెప్పాను కదా, మొదటి రోజు పాఠం చెప్పాను, హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ అని. అందుకే అలా కాకుండా ఒరిజినల్గా మీకు నాకు అర్థమవుతుంది. నేను ఆ పదాలను ఒక్కొక్కటి స్కిప్ చేసుకుంటూ పోతే నాకు రాదు, మీకు కూడా సరిగా అర్థం కాదు. అందుకని ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఇన్ గూగుల్. చూడండి, మీకు స్ప్రాల్ అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సపోజ్ టేక్ ద ఇమేజ్, దిస్ ఇమేజ్. చూడండి, స్ప్రాల్ అలా పడిపోయాడు. ఇది తీసుకుందాం, ఇది బాగుంది. కనిపిస్తుందా? ఒకరు కూడా మాట్లాడరు. కనిపిస్తుంది సార్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ స్ప్రాలింగ్. అంటే ఆ బొమ్మలు కూడా ఇలా పడిపోయి ఉన్నాయి. ఓకే, who sprawled very stiff as though they had fainted in the drawing room and their two little children asleep upstairs. ఈ బొమ్మలకి మళ్ళీ ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఓకే, అవి పైన నిద్రపోతున్నాయంట అప్స్టేర్స్ లో. were really too big for the doll's house. అవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఈ చిన్న ఇంట్లో. they did not look as they belonged. వాళ్ళు వీళ్ళ పిల్లలాగా అనిపించడం లేదు. ఓకే, అంటే కొంచెం చిన్న పిల్లల బొమ్మలు పెద్దగా ఉండి ఉంటాయి. But the lamp was perfect. It seemed to smile at Kezia. ఓకే, అది కెజియాని చూసి నవ్వుతున్నట్టుగా ఉంది. It seemed to smile at Kezia to say I live here. ఓకే, అది చెప్తుంది ల్యాంప్ వాళ్ళని చూసి నవ్వుతూ నేను ఇక్కడ నివసిస్తున్నాను అన్నట్టుగా చెప్తుంది అనమాట. ల్యాంప్ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నట్టు. The lamp was real. ఓకే, the lamp was real. We stop here until ఎంత చెప్పుకున్నాం మనం? one paragraph. This is 6 pages long, but we have covered I think 2 pages. We don't worry, we have a lot of time. మనం ఎప్పుడు పరిగెత్తొద్దు పాఠం అయిపించడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో యూ ఆల్సో ఫీల్ లైక్ దట్. చూడండి, మనకి 3 పారాగ్రాఫ్లు అయిపోయాయి. అయినప్పటికీ మనం ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు ఏం అర్థం చేసుకున్నామో ఆలోచిద్దాం. ఓకే, లెట్ us మూవ్ బ్యాక్ టు ది డిస్కషన్ లేకపోతే వేస్ట్. నేను ఎంత చెప్పినా మీకు ఎంత అర్థమైందో తెలియకపోవడం వృధా అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ డాల్స్ హౌస్ సెటప్, అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, అసలు మీకు ఏవి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తున్నాయి మీకు చెప్పండి. ఈవెన్ యూ కెన్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ లైక్డ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద డాల్స్ హౌస్? ల్యాంప్స్. ఓకే, ల్యాంప్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ లైక్ ఎ కెజియా. నువ్వు కెజియా లాగా ఆలోచిస్తున్నావు. గుడ్. మేబీ శాంతి కెజియా. యా, ఐ హోప్ షీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద మీటింగ్. శాంతి కెజియా. యా, ల్యాంప్. లావణ్య సేయింగ్ ల్యాంప్ అట్రాక్టెడ్ హెర్. ఇంకా అందులో చాలా ఉన్నాయి. క్రెడిల్, రెడ్ కార్పెట్, డాల్స్. ఓకే, రెడ్ కార్పెట్. డాల్స్ లో 4 డాల్స్ ఉన్నాయి. మదర్ డాల్, ఇంకా మిగిలిన ఫాదర్. మీకు ఏ డాల్ నచ్చాయి? మీకు బొమ్మలు కూడా చూపించాను. అన్ని నచ్చింది. అక్కడ ఫాదర్ మదర్ డాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
బాగున్నాయి సార్. బాగున్నాయి. అంటే ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి ఆ రూమ్ లో? నిలకడగా ఉన్నాయి సార్. ఫెయింటెడ్. ఎస్, స్ప్రాల్డ్ అండ్ ఫెయింటెడ్. స్ప్రాల్డ్ అన్నా అదే ఒక స్థితిలో పడిపోవడాన్ని స్ప్రాల్డ్. మీకు చూయించే కదా ఒక అబ్బాయి రిమోట్ పెట్టుకొని అలా పడిపోయి ఉన్నాడు. దాన్ని స్ప్రాల్ కండిషన్ అంటాం. స్ప్రాల్, SPRAWL. లేదా ఫెయింటెడ్ అంటే అదొక జబ్బులాగా. చూడండి, మనం బాగా పని చేసాం, అలసిపోయాం, అప్పుడు ఫెయింటెడ్ అంటాం. లేదు, నువ్వు అలా నిద్రపోయావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా, అది స్ప్రాల్ కండిషన్. ఓకే, యా. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ? అదే బొమ్మలు. ఇప్పుడు మదర్ డాల్, ఫాదర్ డాల్ ఉంది. వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? డాల్స్. ఇద్దరా సార్? యాస్, ఇద్దరు ఉన్నారు. బాగానే ఉన్నావు, వెరీ గుడ్. యా, అవి ఆ రూమ్ లో చిన్నగా ఉన్నాయా, పెద్దగా ఉన్నాయా? పెద్దగా ఉన్నాయి. ఎస్, అంటే పిల్లలు అంటే చిన్నగా ఉంటారని గెస్ చేస్తుంది లావణ్య. యా, పెద్దగా ఉన్నాయి. ఓకే, గుడ్. ఇంకా అందులో మీకు ఆ ఇంట్లో మీకు స్పెషల్ గా నచ్చింది, ఒకరికి ల్యాంప్ నచ్చింది, ఇంకొకరికి రెడ్ కార్పెట్ నచ్చింది, ఇంకా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి ఏమో చెప్పండి. సందీప్ గంటెలా. సందీప్, నీకేం నచ్చలేదా? వాట్ డిడ్ యూ లైక్? క్రెడిల్ నచ్చింది. తోట యశస్విని టిక్స్ ద క్రాడిల్. సందీప్ గంటెలా. నాకు లావణ్య పిజ్జా. What are you saying? Can you repeat again, please? వాచ్. అర్థం కాల. పార్చ్. ఓకే, ద పార్చ్ నో అంటే విండోస్ పైన ఉండే సెట్టింగ్ నచ్చింది నీకు. ఓకే, మన ఇంట్లోకి డైరెక్ట్ గా నీళ్లు విండో నుంచి రాకుండా పైన ఒక డిజైన్ కడతారు, దాన్నే పార్చ్ అంటాం. చిమ్నీ కూడా నచ్చింది. చిమ్నీ. నీకు చాలా నచ్చేసాయి. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళకి అసలు ఏం నచ్చాయో చూద్దాం. సందీప్ గంటల. సందీప్కి ఏం నచ్చిందో తెలియట్లేదు. బోనా ఉంది, బోనా దుంపల. తేజస్వి జవాది ఇస్ దేర్, సౌమ్య తోట ఇస్ దేర్. వీళ్ళకి ఏం నచ్చలేదంటే మరి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు పాపం. కూరగాయలు. యా, సౌమ్య ఇస్ సేయింగ్ చిమ్నీ. సార్ నాకు కెజియా నచ్చింది సార్. వావ్, శాంతి, యువర్ నేమ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద లెసన్. గుడ్. థ్యాంక్ ఓకే, యూ సార్. కెజియా నచ్చిందంటే కెజియా ల్యాంప్ నచ్చింది. నీకు కూడా ల్యాంప్ ఇష్టమేనా? ఎస్ సార్, నాకు కూడా ల్యాంపే ఇష్టం. వావ్, ఐ థింక్ నీ గురించి ఇంకా క్లాసులో ఆ లెసన్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉండబోతుంది. చూద్దాం మీ ఇద్దరికి ఏమి ఇష్టం ఉంటుందో. గుడ్, సరే సార్. వెరీ నైస్. డోంట్ మిస్ ద లెసన్. రేపు సండే కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెడ్నెస్డే ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఆ రోజు ఈ లెసన్ నేను ఎక్కువ స్పీడ్ ఏమి వెళ్ళను. మొన్నటి పాఠం అంటే అది చిన్న పాఠమే కాబట్టి స్పీడ్గా అయిపించేసాం. ఇది స్లోగా ఒక్కొక్కటి దాంట్లో ఉన్నాయి అన్ని చూద్దాం. ఓకే, సరే సార్. మీకు స్పీడ్ అనిపిస్తే చెప్పండి, నేను ఇంకా స్లో వెళ్తాను. కానీ బోర్ కొడుతుంది మరీ స్లో అయితే. ఓకే సార్, స్పీడ్ గానే చెప్పండి సార్ ఇప్పట్లోనే. యా, అంటే ఇదే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే చాలు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. యా, ఈ రోజు లెసన్ మీకు ఎలా అనిపించింది? ఆవిడ అంటే ఎంత ఇమాజినేషన్ పెట్టి రాసిందో చూడండి. అంటే ఒక ఇంట్లో అన్ని ఒక్కొక్క దాని గురించి నెమ్మదిగా రాసుకుంటా వెళ్ళింది. అంటే చూడండి, మీరు కూడా రాయొచ్చు. మీకు ఆ వర్ణనా కళ ఉంటే తెలుగులోనే రాయండి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో అంటే ఏమీ లేవు, కానీ మీరు ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకోండి. అంటే మీరు డ్రీమ్ హౌస్, మీరు నిజంగా భవిష్యత్తులో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎలా ఉండబోతుందో ఊహించుకొని, ఆ కిటికీలు ఎలా ఉండాలి, డోర్లు ఎలా ఉండాలి, మ్యాట్లు ఎలా ఉండాలి, డైనింగ్ రూమ్ ఎలా ఉండాలి, మీరు ఊహించి రాయొచ్చు తెలుసా తెలుగులో. ముందు తెలుగు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో మనకి ఆ పదాలు అవన్నీ మనకు తెలియవు. మన తెలుగులో అయితే ఏం రాలేదనుకోండి, చెక్క కుర్చీలు ఉండాలి లేదా డిజైనింగ్ కుర్చీలు ఉండాలని రాసేయచ్చు. ఇంగ్లీష్లో ఏం రాస్తాం, అవన్నీ మళ్ళీ ఎత్తుక్కోవాలి. వుడెన్ టేబుల్ అని లేదంటే గ్లాస్ అని. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కష్టం అవుతుంది వర్ణించడం. అంటే డైరెక్ట్గా లేదు సార్ నేను ఇంగ్లీష్లో రాసేస్తానంటే దట్ ఈజ్ యువర్ విష్. కానీ మీరు దీన్ని అంటే రేపు హాలిడే కదా, నేను కూడా రాస్తాను. మీకు టాస్క్ ఇచ్చి నేను ఎప్పుడు ఊరికే ఉండను. మనం
మన ఫ్యూచర్ ఇల్లు ఎలా ఉండాలో రాద్దామా తెలుగులో ఒక పేజీ నిండా. ఎవరు చెప్పట్లేదు. అది కష్టమైన పనేం కాదు. మీకు నచ్చినంతే రాయండి. నేను పూరి గుడిసెలో ఉంటానంటే పూరి గుడిసె ఎలా ఉండాలో రాయి. లేదు ఒక బ్యాంబూస్ ఓకే తోటి. సార్. లావణ్య ఈ సేయింగ్ ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళు మీకు ఇష్టమైన ఇల్లు ఎలా ఉండాలనో డ్రీమ్ ఇల్లు అనమాట. డ్రీమ్ హౌస్ అంటే మనం ఉంటామా ఉండమా దేవుడికి తెలుసు. మనం ముందే ఒక గెస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు కదా, నేను ఇలాంటి ఇంట్లో ఉండబోతున్నాను అని. అఫ్ కోర్స్ యూ నీడ్ మనీ, బట్ కనీసం డ్రీమ్ అంటే కాస్ట్లీ డ్రీమ్స్ కండం కూడా తప్ప కాదు కదా. హవెవర్ వీఆర్ పూర్, ఎస్ మనం ఇప్పుడు పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలో అందమైన కలలు కండం తప్పలేదు కదా. తప్పలేదు సార్. ఎస్ కాబట్టి మనం ఈ చిన్న టాస్క్ మనం అందరం చేద్దామా? అంటే మన డ్రీమ్ హౌస్ ఎలా ఉండాలో రాద్దాం. చేద్దాం సార్. ఎస్ మీరు మళ్ళీ ఆ వెడ్నెస్డే రోజు మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీ డ్రీమ్ హౌస్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ పేజ్ మీ ముందు పెట్టుకోండి. అంటే అప్పటికప్పుడు గుర్తురాదు, రాసుకోండి. సార్ నా ఇల్లు ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. అందరూ కట్ట లోహిత శ్రావణి ఓకే చెప్పింది, లావణ్య ఓకే, తేజస్వి ఓకే, యశస్విని కూడా ఓకే. ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ గానే ఉంటుంది. సౌమ్య ఎస్ సార్. ఎస్ ఓకే. ఇంకెవరున్నారో దుంపల భువన అసలు ఉందో లేదో తెలియడం లేదు. భువన ఓకే థ్యాంక్ యూ. భువన నీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అయినా డ్రీమ్ హౌస్? ఎస్ సార్. అయితే మనం రాద్దామా? రాద్దాం సార్. వెరీ గుడ్. నీ డ్రీమ్ హౌస్ ఎలా ఉండాలో రాయి, నా డ్రీమ్ హౌస్ నేను రాస్తాను. ఇంకా సౌమ్య ఓకే సార్. ఓకే. అందరూ ఓకే చెప్పినట్టే. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? 8 మంది ఉన్నారు. 8 మంది నేను చూస్తాను. నేను ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను మొబైల్ ఫోన్లో. మళ్ళీ ఆ రోజు మర్చిపోతాను, నేను వెళ్ళిపోయాను సార్ అంటారు మీరు. మీరు రేపు పంపించినా ఓకే, కానీ మనం వెడ్నెస్డే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే యా వెరీ గుడ్. డెఫినెట్లీ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, మరి తెలుగులో ఎందుకు చెప్పారు సార్ అనుకోకండి.